کو پڑھائیے، ایسے مدرسے میں اپنی آنکھ کے تارے کو پڑھائیے جو علم بھی عطا کرتا ہو اور تربیت بھی عطا کرتا ہو، علم بھی عطا کرتا ہو اور دستور زندگی بھی دیتا ہو، علم بھی عطا کرتا ہو، دستور حیات بھی عطا کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے ادارے میں پڑھیے جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھایا جائے، اور آپ کے دل کے ٹکڑے کے دل میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ بھی جلایا جائے، غوث اعظم کی محبت کا چراغ بھی جلایا جائے، غریب نواز کی محبت کا چراغ بھی جلایا جائے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے ادارے میں آئیے، جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر کے سنی کے ادارے میں آئیں گے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا، آپ کے دل کا ٹکڑا نعت مصطفیٰ بھی پڑھے گا، آپ کا بیٹا حدیث مصطفیٰ پڑھے گا، آپ کا بیٹا مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی پڑھے گا۔ یہ مسلمانوں کیا مطلب؟ یعنی ادارے میں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تربیت کیسی دی جاتی ہے ذرا غور کیجئے گا پیارے، علوم مصطفیٰ سے آپ کے دل کے ٹکڑے کو سرشار کیا جاتا ہے، علوم مصطفیٰ کا جام آپ کی اولاد کو پلایا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آداب زندگی دی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا آداب زندگی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، صرف یہ نہیں کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، نہیں پیارے، بلکہ جہاں مدارس اسلامیہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے مصطفیٰ سے عشق کس طرح کیا جائے، غوث اعظم سے پیار کیسے کیا جائے، غریب نواز سے محبت کیسے کی جائے، اپنے ماں کی عزت کیسے کرو گے، اپنے باپ کا احترام کیسے کرو گے، بڑوں کا ادب کیسے کرو گے۔ وہی بیٹا دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اپنے استاذ کی عزت کرتا ہے۔ محلے میں چلے اور بیٹا آپ کا ہو مگر محلے کے بڑوں کو سلام نہ کرے، محلے کے دادا کو سلام نہ کرے، محلے میں رشتے کے چچا کو سلام نہ کرے، آپ کا بیٹا عالم بن کر آیا ہے مگر دنیا بولے گی لڑکا بڑا بے ادب معلوم ہوتا ہے، تہذیب نہیں سیکھا ہے، تربیت نہیں سیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کے آیا ہے مگر بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، جو رشتے میں دادا لگتے ہیں اسے سلام نہیں کرتا، جو رشتے میں چچا لگتے ہیں اسے سلام نہیں کرتا، گویا کہ پورا محلہ بولے گا یہ کیا پڑھ کر آیا ہے جسے آداب زندگی نہیں۔ پتا چلا علم تو وہی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد بڑوں کا احترام بھی آ جائے، بڑوں کا احترام بھی آ جائے، سلیقہ زندگی بھی آ جائے، دستور حیات بھی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ رب کا قرآن بول رہا ہے، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری دنیا میں ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے، بہت سارے مذاہب ہیں اور اس مذاہب کی اقوام بھی رہتی ہیں، مگر کوئی ایک فرد کسی بھی مذہب کا کھڑا ہو جائے اور اپنی کتابوں کے حوالے سے، اپنی گرنتھوں کے حوالے سے کھڑا ہو کے چیلنج کر دے کہ ہمارے مذہب میں جو کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں، دنیا کا کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا، مگر وارے قرآن تیری عزت و عظمت کو سلام، وارے قرآن تیری بلندی کو سلام، وارے قرآن تیرے اعجاز کو سلام۔ میں نے کہا کونین رضا صاحب سب لوگ چپ چاپ ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب خاموش ہیں، کوئی اپنی کتاب کے بارے میں چیلنج نہیں کر رہا ہے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت کونین رضا نے کہا اے صغیر رضا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے پاس جو ان کی کتاب ہے ان کے لوگوں نے لکھا ہے، مگر ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کسی انسان نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی انسان چیلنج نہیں کر رہا ہے، خود رحمان چیلنج کر رہا۔ واہ واہ سبحان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عجب اتنی پیاری کتاب،
اتنی عظیم کتاب، اتنی اچھی کتاب، تو پھر اس کتاب کے بارے میں کائنات کے مسیحا، رحمت عالم، جان عالم، روح عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بھائیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی بہنوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر! ایک کونین رضا آخر سب قرآن کیوں پڑھے؟ تو حضرت عظمت رضا نے کہا اے صغیر رضا سن، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہی تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے قرآن ہے کیا، ذرا ذہن قریب کیجئے، قرآن کو دیکھیے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جرمن پہنچا، جرمن میں ایک لائبریری میں پہنچا، لائبریری میں بیٹھا ہے، چہار جانب نظر دوڑا رہا ہے، اچانک ریک میں اس کی نظر پڑی ایک کتاب پر، کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا تھا قرآن، واہ، سائنس اور بائبل، تین ٹاپک ایک کتاب میں۔ ڈاکٹر نے دیکھا بڑی دلچسپ کتاب معلوم ہوتی ہے، کتاب کو اتارا، پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے اس کتاب کے ایک ورق پہ پہنچا اور ایک سطر پہ اس کی نظر پڑی۔ جیسے ہی اس لائن پہ اس کی نظر پڑی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ پانی سے بنائی گئی۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، کیا مطلب؟ انسان پانی سے بنایا گیا ہے، جانور پانی سے بنایا گیا ہے، حیوان پانی سے بنائے گئے ہیں، چرند و پرند سب کے سب پانی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے، مگر آگے دلیل نہیں ہے، آگے ثبوت نہیں ہے۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جب پڑھتا ہے، مگر اس نے کہا لکھا تو ہے ثبوت نہیں ہے، لکھا تو ہے دلیل نہیں ہے۔ پھر عقل نے جھنجھوڑا، اے انسان لکھنے والا بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، وقت کا بہت بڑا وگیانک ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا قلمکار ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے دلیل ضرور دیکھا ہوگا، ثبوت ضرور دیکھا ہوگا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، سوچا کہ دنیا کے لوگوں کی کتابیں پڑھی جائیں، بڑے سے بڑے رائٹر کی کتابوں کو اس نے پڑھا، مگر کہیں دلیل نہ مل سکی، کہیں ثبوت نہ مل سکا۔ جب کہیں دلیل نہ ملی تو اس نے جانتے ہیں کیا کیا؟ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، دھارمک کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تمام مذاہب کی کتابوں کو پڑھا، مگر کہیں دلیل نہ مل سکی، کہیں ثبوت نہ مل سکا۔ مگر وہ ظالم دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کو تو پڑھ رہا ہے، مگر قرآن کے قریب نہیں آ رہا ہے، سرکار کے سیرت طیبہ کو نہیں پڑھ رہا ہے، اسلام کے قریب نہیں آ رہا ہے، اسلام سے وہ نفرت کرتا تھا معاذ اللہ، جانتے ہو پیارے قرآن کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب کہیں اسے ثبوت نہ مل سکا تو ہار کر کے قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی آیت کریمہ پہ وہ ڈاکٹر پہنچتا ہے تو چیخ چیخ کے پکارنے لگتا ہے، اے قرآن تو سچا ہے، اے قرآن تو سچا ہے، اور جس رسول پہ تو نازل ہوا وہ رب کا رسول سچا ہے۔ اللہ اکبر! رب کا قرآن بول رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں اسے پانی سے بنایا گیا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ رب کا قرآن بول رہا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ کی کتاب
बोल रही है। जब कुरान की हक्कानियत को उस डॉक्टर ने देखा तो चीख के कहने लगा, दुनिया में अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है। उसने तौबा किया और पढ़ लिया कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इस्लाम से दुश्मनी करने वालों, इस्लाम से नफरत करने वालों, आओ इस्लाम के करीब आके देखो, आओ कुरान के करीब आके देखो, आओ सीरत तैयबा को सरकार की पढ़ो। जिस दिन तुम मोहब्बत के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत तैयबा को पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, तो तेरे दिल से नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तेरे सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। तेरे सीने में भी रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। वाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जिला का दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोलिए कुरान से कितने लोगों को मोहब्बत है, हाय हाय हाय। कितने लोगों को जिन्हें कुरान से मोहब्बत वही हाथ उठाइएगा, जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा, वहां जो लोग बैठे हैं वो बांग्लादेश के खड़े हैं क्या? आप लोग इंडिया ही के हैं? आ जाइए। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, क्या बात है। नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब देखिए मेरे बाद अजमत रजा ही पढ़ने वाले हैं। बैठ जाइए, सिमट जाइए। जो लोग बाहर हैं, रोड पे खड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है सब लोग गेट पर से अंदर आ जाइए। अब अजमत रजा साहब पढ़ने वाले हैं, माशाल्लाह, ज़हन करीब कीजिएगा। बाहर कुरान, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हक पे मबनी अगर कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान है। बेशक। क्यों? इसलिए कि उस किताब को किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने अता फरमाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान पर भी हमला करने वालों ने हमला किया, हाँ, कुरान पे भी हमला करने वालों ने हमला किया, मगर वारे मदारे से इस्लामिया, अगर पूरी दुनिया में कुरान की हिफाजत की गई, मदारिस की हिफाजत की गई, खानकाहों की हिफाजत की गई, तो उसके मुहाफिज की शक्ल सूरत में कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी मदरसा के तलबा जो फारिग होकर के आलिम बने हैं, हाफिज बने हैं, वही कुरान की हिफाजत करते हैं, वही मसाजिद की हिफाजत करते हैं, वही खानकाहों की हिफाजत। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। इसलिए मुसलमानों, आप चाहते हो कि कुरान का तहफ्फुज होता रहे जी, तो मदारिस को आबाद रखना हो। बेशक। आप चाहते हो आपकी मस्जिदें आबाद रहें तो मदरसे को आबाद रखना होगा। आज गैरों की नजर, बहुत बड़े आलिम का कौल है, नाम है हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी मिज़राही, कनाडा में रहते हैं। उन्होंने एक यहूदी के कौल को नकल किया और कहा, यहूदी का कहना है कि जिस दिन दुनिया से मदारिस इस्लामिया, जिस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, दीनियात पढ़ाया जाता है, अखलाक पढ़ाया जाता है, मोहब्बतें पढ़ाई जाती हैं, जिस दिन मदारिस को मिटा दिए जाएंगे, इस जमीन से मुसलमान मिट जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो दिल में दर्द कैसा हाँ। जो सिर्फ अपने घर के लिए हो, हाय हाय हाय। वो दिल में दर्द कैसा जो सिर्फ अपनी औलाद के लिए हो, उस दिल में दर्द कैसा जो सिर्फ अपने घर के लिए हो। दिल तो इसलिए है कि इस दिल में दर्द हो तो पूरी कौम का दर्द हो, पूरी मिल्लत का दर्द हो। इस सीने में दर्द हो तो मजहब का दर्द हो। जिसके सीने में मजहब का दर्द होता है, मजहब की फिक्र होती है, वही जमाने में सर उठा के चलता है। वाह 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 वाह। लोग बोलते हैं कि पावर 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 की बात करती है दुनिया,
کہ جس کے پاس اسلحے ہیں وہ پاور والا، جس کے پاس طاقت ہے وہ پاور والا، جس کے پاس لڑائی کا سامان ہے وہ پاور والا، جس کے پاس موت سے کھیلنے کی مشین ہے وہ پاور والا، وہی پاور والا ہے۔ مگر کونین رضا کہیں گے صغیر رضا پاور والا وہ نہیں ہے، دنیا میں اگر کوئی پاور ہے تو سب سے بڑے پاور کا نام پاور آف ایجوکیشن ہے۔ علم ہے تو آپ کا بیٹا پاور والا، علم ہے تو آپ کا پوتا پاور والا، علم ہے تو آپ کا نواسا پاور والا۔ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل پاور والی ہو جائے تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں قلم پکڑا دو۔ جس دن آپ کے دل کا ٹکڑا قلم والا ہو جائے گا، زمانے میں آپ کا بیٹا پاور والا ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پاور والا ہو؟ جی۔ ارے بولیے، قرآن کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں؟ مدارس کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مساجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی، یا علی، زور سے یا علی۔ یا علی۔ ہاتھ میں نے اٹھانے کے لیے کہا، گرانے کے لیے تو کبھی کہا ہی نہیں ابھی تک۔ اٹھائے رہیے۔ اچھا یہ بتائیے، مدارس کی حفاظت کرتے کرتے اگر آپ کے جسم سے لہو بہ جائے تو کیا تکلیف ہوگی؟ نہیں۔ ارے بولیے ذرا سا، مدارس کی حفاظت کرتے کرتے کیا آپ کی گردن کٹ جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں۔ قرآن کی حفاظت کرتے کرتے کیا آپ کی گردن کٹ جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ تو اس دیار کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھے کہیں گے صغیر رضا میری زندگی اسی کے لیے ہے، اس آرزو کے ساتھ میں زندہ ہوں کہ میری گردن کٹے تو اسلام کے تحفظ کے لیے، میری گردن کٹے تو ناموس رسالت کے لیے، میری گردن کٹے تو قرآن کے تحفظ کے لیے۔ بتاؤ یہ عقیدہ آپ کا ہے یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو آپ کہ اسلام کی حفاظت کے لیے میری گردن کٹے تو لہو کا ایک ایک قطرہ یہاں بھی چمکے گا وہاں بھی چمکے گا۔ ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا علی، یا علی، یا علی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب آئیے ایک بات کہوں، آپ کے جسم سے لہو بہے اس لیے کہ اسلام کا تحفظ ہو، قرآن کو بچایا جائے، تو حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن ہے یہ بچیں گے۔ بھارت نہیں، پوری دنیا کے مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنا بھی قرآن ہے، سب قرآن کو یکجا کیا جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے۔ مگر آپ کے پیسے سے جو بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، آپ نے جو روٹی کی ہے اس روٹی کو کھا کے جو بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، آپ نے جو کپڑا عطا کیا اس کپڑے کو پہن کے جو بیٹا مدرسے میں حافظ قرآن بنا ہے، قسم خدا کی دنیا کے پورے قرآن کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے، مگر آپ نے اپنے پیسوں سے جو مدرسے کی حفاظت کی ہے، اب وہاں سے حافظ قرآن بنایا ہے، پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دیجئے، مگر وہ حافظ قرآن جو آپ کے پیسے سے بنا ہے قسم خدا کی کھڑا ہوگا اور پورے قرآن کو پڑھ کے سنا دے گا، پورے قرآن کو پڑھ کے سنا دے گا۔ یہ اللہ کے حبیب کے معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ چاہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت ہو تو ان حافظوں کو بچانا ہوگا، انہیں حافظ بنانا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں بچہ حافظ بنے؟ ارے چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو؟ یا حسین، یا حسین، ایک ہاتھ امام حسن کے نام، ایک ہاتھ امام حسین کے نام، اس نیت کے ساتھ کہ ماں زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور انتقال فرما چکی ہے تو مولا ان کی زندگی، انہیں کی قبر میں جنت کی بہار عطا فرمائے۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔
अब जितने लोग हैं हाथ उठा रही है, कितनी जल्दी गिरा देते, फिर आप गर्दन कैसे कटाएंगे? उठा रही है। आपको करबला वाले सरकार इमाम हुसैन के उस लहू के कतरे का वास्ता, अल्लाह जिनके एक लहू से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करबला में किया गया, तो आज गुलशन इस्लाम लहला रहा है। आज हमारा आप नजर आ रहे हैं, तो है कोई सा बेटा, है कोई सा माई का लाल, अल्लाह अकबर, है कोई सा माई का दुलारा बेटा, अल्लाह है कोई सा माँ का दिल का टुकड़ा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है। सगीर रजा ऐलान करता है, अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे के लिए कोई बेटा है जो सिर्फ 1000 दे दे। अल्लाह पूरे मजमे में से कोई सा बेटा खड़ा हो जाए, सिर्फ 1000 रुपया इस मदरसे के लिए मांगा है। क्या जिस मदरसे में इस साल भी 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। है कोई सा बेटा जो अपनी माँ के लिए 1000 रुपया, सिर्फ 1000 मैंने मांगा है, सिर्फ 1000 मांगा है। वही बेटा उठेगा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, वही बेटा उठेगा जो माँ से सच्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, आफाक आलम, तहफ़्फ़ुज़ कुरान। आफाक आलम साहब, आए सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब आफाक आलम साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत में 1000 दिया। मौला करीम इनकी माँ अगर हयात से है तो उम्र में बरकत, और अगर दुनिया से रुखसत हो गई है तो उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए, और आफाक साहब की उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। है कोई सा बेटा जो उस बेटा का जोड़ा लगा दे? क्या कहने, पूरे मजमे में कोई सा बेटा है, कैश नहीं है तो स्कैनर का भी इंतजाम है, और स्कैनर में नहीं देना चाहते हैं तो कल दे दीजिएगा, परसों, 1 हफ्ते में दे दीजिएगा। कारी साहब यहाँ है मौजूद, आपका नाम, मोबाइल लिखा देना। है कोई सा बेटा 1000, है कोई सा बेटा जो 1000 अपनी माँ के नाम पे दे दे? पूरे मजमे में से याद रखिए, माँ की दुआ, माँ की दुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब पहाड़ की तरफ, बुलंदी की तरफ जा रहे थे, रब के कलीम है जनाब मूसा, पहाड़ की बुलंदी की तरफ जा रहे थे, अचानक आपका पांव लड़खड़ाया। जैसे ही पांव लड़खड़ाया, निदा आती है, आवाज आती है, मेरे कलीम, मेरे कलीम संभल कर चला करो, इसलिए कि तेरे संभलने की दुआ जो तेरी माँ करती थी अब वो दुनिया में नहीं है। जरा बताओ तो सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिन्होंने भी दिया, कहा नाम नहीं बताने के लिए, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और जिस मकसद से उसने दिया है अल्लाह ताला उनके मकसद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। ना जोर से बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोलिए आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए आपका मदरसा, आप देखते होंगे मदारिस इस्लामिया को 3-3, 4-4 मंजिला हो गए। ये कारी साहब, रेहान साहब और दिगर इनके जो रफ़्क़ा हैं, इनके जो साथी हैं, जो इनके शाना बशाना चलते हैं, सबके सीने में दर्द है कि हमारे यहाँ भी अजीम किला हो, हमारे यहाँ बेहतरीन मदरसा हो। अभी जो जगह बाकी है, काम चालू है और लिंटर तक पहुँच चुका है, उसकी छत की ढलाई है। रेहान साहब चाहते हैं कि ये काम रमजान से पहले, शाबान से पहले इसकी ढलाई हो जाए, ताकि हम लोगों के सामने जाएं तो बताएं कि हमारा इदारा किस तरह तरक्की कर रहा है। जब मदरसा तरक्की करेगा तो फिर ये 10 बच्चे नहीं, 20 बच्चे रखेंगे, 50 बच्चे रखेंगे, 100 बच्चे रखेंगे। आप ही का दिल का टुकड़ा पढ़ेगा, आप ही की आंख का तारा पढ़ेगा, आप ही का लाल पढ़ेगा, आप ही के गुलशन का फूल हाफिज कुरान बनकर आपके घर जाएगा, आप ही के गुलशन का फूल आलिम बनकर आपके घर जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मदरसे की हिफाजत करो, मदरसे को बचाओ। मदरसे की भलाई के लिए मैंने मांगा है, 1000 करके 2 आदमी दे दिए हैं। मैं चाहता हूं एक बेटा कोई और आ जाए। पूरे
मजमे में से एक बेटा कोई खड़ा हो और कहे मौलाना मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, है कोई? मासूम राही साहब किबला और सद्दाम भाई ना नौरंगा के कैसे अच्छा माशाल्लाह, 2100 रुपया मासूम भाई उर्फ राही सद्दाम भाई सद्दाम भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। 2100 रुपया उन्होंने दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने 1000 मांगा मगर उन्होंने 2100 दिया है। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। है कोई सा बेटा जो सामने आकर कहे मौलाना 1000 मैं अपनी माँ के नाम पे दे रहा हूँ, आज नहीं कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, एक हफ्ते के बाद दे दीजिएगा। सगीर रजा अपने लिए नहीं मांगा है बल्कि अल्लाह के हबीब के उस घर के लिए मांगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगा लिया, इस्तकबाल कीजिए माँ के बेटों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला करीम भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, हर आफात और बलियात से महफूज रखे और इनके वालिदैन करीमैन की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं चाहता हूँ कि दिल जमई से आप करीब हो जाएं। सुभान अल्लाह। 2000 रुपए स्कैनर 2000 रुपया, अरे जिंदाबाद। क्या कर, मैंने 1000 कहा। ये देखिए दीवानों का हाल, ये है माँ के बेटे, ये है माँ के दिल के टुकड़े, ये है माँ से सच्ची मोहब्बत करने वाले। और कसम खुदा की वही बेटा देगा जो माँ का गयूर बेटा होगा, गैरतमंद बेटा होगा, जिसे एहसास होगा कि मैं भारत में चमक रहा हूँ तो माँ की दुआओं की बरकत से चमक रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर रजा बनारसी। वाह, आप लोगों ने रईसुल कलम का नाम सुना है? अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने अल्लामा अरशदुल कादरी का नाम सुना है? या दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी को एक मदरसा बनाना था। ये उलमा जानते हैं, मेंबर शरीफ पे मौजूद हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी ने भारत में एक मदरसा नहीं बल्कि सैकड़ों मदारिस कायम फरमाए आपने। आप चले जाइए कलकत्ता में, ज़ियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा हावड़ा अल्लामा अरशदुल कादरी ने बनाया। आप चले जाइए इलाहाबाद में, गरीब नवाज अल्लामा अरशदुल कादरी ने बनवाया। वहीं पर जामिया हबीबिया अल्लामा अरशदुल कादरी ने बनवाया। इसी तरह बहुत सारे भारत में इदारे हैं। जमशेदपुर टाटा में फैजुल उलूम जो आपका इदारा है, कहीं मत आइए। बिहार का जो मरकजी जगह है जहां से ऐलान किया जाता है, चांद की तहकीक और तस्दीक की जाती है, इदारे शरिया, ये भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके फाउंडर अल्लामा अरशदुल कादरी है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने बनाया है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अल्लामा अरशदुल कादरी को एक मदरसा बनवाना था। आप जमशेदपुर में चंदा के लिए घूम रहे थे। आप एक घर के दरवाजे पे गए, देखा दरवाजा बंद है। आपने दरवाजे पे दस्तक दिया। एक खातून ज़ईफा थी, घर के गेट पर आती है, कहती है क्या बात है? अल्लामा अरशद फरमाते हैं कि मैं मदरसा बनवा रहा हूँ, चंदे के लिए आया हूँ। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, वो ज़ईफा है, कहती है ए मौलाना मैं तो बेवा हूँ, मेरे पास शौहर नहीं है, मेरे पास बेटा भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ए मौलाना दरवाजे पे तो बकरा बंधा हुआ है। तवज्जो चाहूंगा इश्तिहार के लोगों, वो ज़ईफा बेवा खातून है, अल्लामा अरशदुल कादरी को कहती है ए मौलाना दरवाजे पे दो बकरे बंधे हुए हैं, एक बकरा मैंने इसलिए रखा है, लोगों को वसीयत कर दी है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो एक बकरा बेच के मेरे कफन का इंतजाम कर देना और दूसरा बकरा मेरे मरने के बाद इसाले सवाब में खर्च कर देना। ए मौलाना कफन के इरादे से जो मैंने बकरा रखा है उसे दरवाजे पे छोड़ दिया जाए और जो मैंने इसाले सवाब के लिए रखा है उसे मदरसे के लिए ले जाइए। इस दयाल में बैठे कई मुसलमानों, जब मुसलमानों का जमीन जिंदा होता है तो रब की बारगाह में वो बंदा दुआ करता है, ये मौला मुझे इतनी दौलत अता कर, इतनी दौलत अता कर कि अपना घर बाद में बनाऊंगा, तेरा घर और तेरे हबीब का घर
पहले बनवाऊंगा। है कोई सा बेटा जो माँ से सच्ची मोहब्बत करता हो और 500 रुपया दे दे? 500 रुपया मैंने मांगा है मांग के नाम पर। जल्दी से आइए, अजमत रजा साहब से पढ़वाना है, मुझको टाइम नहीं है। गुलाम जिलानी अजहरी साहब की भी आमद होनी है। बेशक। जल्दी से 500 रुपया मैंने मांगा है माँ के नाम से। अमामिया सुबह से शाम तक न जाने कितना गुटखा मसाला चाय पान बीड़ी सब में खर्च कर देते हो। बगैर बूढ़ा हो या जवान सबके हाथ में नेट वाला मोबाइल, हाँ और सबके पास डबल सिम। सोच लो, एक महीने में एक सिम का रिचार्ज नहीं, जी, एक महीने का रिचार्ज मत कराओ। एक महीने का रिचार्ज का पैसा अपनी माँ के नाम पे दे दो। वाह 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 वाह। लाओ प्यारे, सुभान अल्लाह, जल्दी आइए, जल्दी देखिए ये है माँ के बेटे। अरे जिंदाबाद, अरे कौनैन भाई नारा लगाइए इनके बेटे भी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चंदा देने वाले हजरात। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे महफूज कोई भाई, सा बेटा जो महफूज माँ के भाई, लिए मम्मी अब 500 रुपए के लिए मैं दिल्ली बॉम्बे में 5-5 हजार का ऐलान करता हूँ तो लाइन लग जाती है। आइए जल्दी आइए, सिर्फ 500 रुपया सगीर रजा ने मांगा है, अपने लिए नहीं, रसूलुल्लाह के घर के लिए, मदरसे के लिए, जहां से हाफिज कुरान पैदा होंगे, जहां से आलिम दीन पैदा होंगे, जहां से कौम का लीडर पैदा होगा। हज़रत मौलाना मंजूर साहब बैठे हुए हैं, इनकी सेहत याबी के लिए उनके बेटे ने 500 रुपए दिए हैं। आए है सुभान अल्लाह, वाह रे बेटा जिंदाबाद। ये मेरे अपनी भाई बच्चे ने 100 मोहब्बत रुपए होनी दिया है, चाहिए। कबूल या अल्लाह मत ताला सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बान जाइए ऐसे माँ के बेटों पर। ये देखिए प्यारे, हमारे नौजवान बहुत पीछे हैं। ये देख रहे हैं बूढ़े बूढ़े लोग, जरीफ लोग, 50-60 साल वाले लोग अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बेटा ये होता है। ये देखिए माँ से मोहब्बत करने वाला बूढ़ा 65-70 साल के है, मगर जमाने को बता दिया है कि जब माँ से मोहब्बत करता है वही दुनिया में कामयाब रहता है। जब बाप से मोहब्बत करता है वही दुनिया में कामयाब रहता है। वही बेटा जमाने में हीरा बन के चमकेगा जिसके माँ बाप उससे खुश हो जाएंगे और आंचल उठा के उसके लिए दुआ कर देंगे। डॉक्टर रिजवान साहब 500। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला जनाब डॉक्टर रिजवान साहब को सलामत रखे, बेपनाह उम्र में बरकत अता फरमाए। ये देखिए नौजवानों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेटे हों तो क्या नहीं हो सकता है, जमाने में इनकलाब आ सकता है। ऐसे बेटे हों तो क्या नहीं हो सकता है, हर मुखालिफ हवाओं के रूप को मोड़ सकता है ये बेटा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देखता हूँ सारे लोग बैठे हैं, सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, सब अपने बाप से मोहब्बत करने वाले हैं। ईमानदारी के साथ जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हें अपने माँ के दूध के कतरे का वास्ता माँ से मोहब्बत है तो अगर पूरा मजमा सच्चे दिल से माँ की मोहब्बत में हाथ को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। वही बेटा उठाएगा जिसे माँ से मोहब्बत होगी। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठा रही है। माँ से मोहब्बत करने वाले बेटो, माँ से सच्ची मोहब्बत है तो तुम्हें माँ के दूध के कतरे का वास्ता, माँ से मोहब्बत है तो माँ के दूध के कतरे का वास्ता, माँ की मोहब्बत का लाज रख लो, माँ की मोहब्बत का लाज रख लो। सगीर रज़ा अपनी झोली को पसारता है, तेरे पास 200 है उठो माँ के नाम पर, तेरे पास 100 रुपया है उठो माँ के नाम पर, तेरे पास 50 रुपया है उठो माँ के नाम पर। मामिया जल्दी आइए, 1 ही रुपया से, 1 ही रुपया से उठो प्यारे माँ के नाम पर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बेटा बैठा न रह जाए, कोई बेटा बैठा न रहे। 1 ही रुपया सही अपने माँ के नाम पर लेकर आओ, 1 ही रुपया सही, 1 ही रुपया सही। कैसे गैरतमंद हो प्यारे, यही तुम्हारी गैरत है। माँ के नाम पर 1 रुपया लेके नहीं उठ सकते। याद रखो, माँ टूटे हुए झोपड़ी में रहे, अब फटे हुए आंचल को भी उठा के माँ दुआ कर दे तो वो बेटा दुनिया में कामयाब हो जाता है। तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो माँ की मोहब्बत की लाज रख लो, माँ की मोहब्बत की लाज रखो। उठो प्यारे माँ की मोहब्बत में 1 ही रुपया सही दो, 1 ही रुपया सही दो। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई है, इस नीयत से दीजिए कि आपके शौहर की कमाई में बरकत हो, इस नीयत से दीजिए
دیجئے آپ کے بیٹے کی کمائی میں برکت ہو، اس نیت سے دیجئے آپ کی اولاد نیک ہو جائے، اس نیت سے دیجئے آپ کا بیٹا قیمتی ہیرا بن جائے، اس نیت سے دیجئے آپ کا بیٹا دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ اے میری ماں بہنوں، تیرے پاس 10 روپیہ ہو، 20 روپیہ ہو، 50 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 1 ہی روپیہ ہو، چادر پھیلائے، مدرسے کے کمیٹی والے کھڑے ہیں، آپ کو جو دینا ہے 10، 5، 20 روپیہ ضرور دیجئے گا، ماشاءاللہ۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ کونین بھائی، سیمانچل والوں نے دکھا دیا ہے کہ ہم ماں کے غیرت مند بیٹا ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے، یقیناً جب بھی اسلام کے لیے پکارا جائے گا ہم بولیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نبی نام سے ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے زندہ باد زندہ باد۔ وہ سریا سیمنٹ اچھا کچھ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر ریاض صاحب 500 روپے۔ ارے زندہ باد زندہ باد۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، دیکھیں جیسے میں ہٹوں گا بغیر کسی تاخیر کے کونین بھی بھائی بھی اب نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ عظمت رضا آئیں گے۔ ہاں سمجھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھیے بیٹھ جائیے سب لوگ، عظمت بھائی آنے والے ہیں۔ میں آپ کا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ عظمت بھائی جم کے آپ کو سنائیں، چونکہ یہ وہ ہیں اس وقت نوجوان دلوں کی دھڑکن کا نام عظمت رضا ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، سانسیں چلتی ہیں دیوانے مصطفیٰ کی تو آقا کریم کی محبت میں جھومتا بھی ہے اور کہتا ہے وارے عظمت رضا تو نے ایسا پڑھا ہر دیوانہ جھومتا ہے۔ نہ کہنے آپ عظمت رضا صاحب سے سنیں گے، اور ہندوستان کا وہ قابل اسکالر۔ ارے ماشاءاللہ حضرت مولانا منظور صاحب کے میرا بیٹے اس مدرسے کو انہوں نے قائم کیے ہیں، بیٹھے ہوئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ۔ آپ بول دیے۔ توجہ چاہوں گا پہلے